Good morning. On behalf of the Seattle Betsuin Buddhist Temple, thank you for joining today's service. This year's Joy IA New Year's Eve service will be presented on YouTube December 31st at 7 p.m. A New Year's Day live stream service will also be available on YouTube, conducted by Rinban Katsuya Kusunoki on Friday, January 1st at 10 a.m. The Betsuin is looking forward to ringing in the new year with you. Please enjoy today's service. Namo Amida Butsu,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  Namanda, Namanda, Namanda. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Homage to him, the exalted one, the enlightened one, the supremely awakened one. Buddhaṃ saranam gacchami, Dhammaṃ saranam gacchami, Sanghaṃ saranam gacchami. Namo Kiye Butsu, Namo Kiye Ho, Namo Kiye So. I go to the Buddha for guidance. I go to the Dhamma for guidance. I go to the Sangha for guidance. Namo Amida Butsu.
こがちょいらいみなそんむびむくこうしょうじょう習得けうけんよこく小さり役得自在こがちょいらいみだそんじぽうびょうもんぼさしゅ無料しょうまじょうさんらんいしょうしゅじょうがんりきじこがちょいらいみだそんこんたいほうけんちしょうけ前言少女めうないざおひざ上不尿線のこがちょいらいみだそんじぽう将来勝負し権限人図し安楽戦後尊厳上苦行こがちょいらいみだそん小無上無がと薬尿水眼伝よろ異種説法無名字こがちょいらいみだそん非損仏説無悪病薬無尿に悪道不主任死心教非損こがちょいらいみだそん非損無料法勉強無少種悪知識おうじょう不体死亡大こがちょいらいみなそんがせん非損苦毒事修善無変了解水小逆前言小有上者衛生主上小非公ナマンダブ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 がんにしくどく病道
ナモ阿弥陀仏、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 ナマンダ、ナマンダ、ナマン。How sweetly the lotus grows in the litter of the wayside. How sweetly the lotus grows in the litter of the wayside. Its pure fragrance delights the heart. How sweetly the lotus grows in the litter of the wayside. Follow, follow, follow the awakened, and from among the blind, the light of your wisdom will shine out purely. How sweetly the lotus grows in the litter of the wayside. How sweetly the lotus grows in the litter of the wayside. Its pure fragrance delights the heart. How sweetly the lotus grows in the litter of the wayside. Please join me in Gassho. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Namandas, namandas, namandas. Difficult is it to receive a human form. Now we are living it. Difficult is it to hear the Dharma of the Buddha. Now we hear it. If we do not cross over to the truth in the present life, in what life shall we cross over? Let us with sincerity and true reverence take refuge in the three treasures of the truth. I take refuge in the Buddha. May we, together with all sentient beings, awaken to the great way of enlightenment and to the unsurpassed intent of Amida Buddha. I take refuge in the Dharma. May we, together with all sentient beings, enter the storehouse of the Dharma, becoming like the wisdom ocean. I take refuge in the Sangha. May we, together with all sentient beings, become units in true accord, in harmony with all things. The pureless, profound, and wondrous Dharma is rare to encounter, even in many hundreds of thousands of kalpas. Now we are privileged to hear and receive it. Let us thoroughly understand the true meaning of the Tathagata's teaching. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Namandas, namandas, namandas. Good morning. Please join me in Gassho. What age and what people will not take refuge? If they do not rely on the three treasures, how can the people of this world make straight what is twisted and bent? I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha. Namo Amida Butsu, Namanda Butsu, Namanda. Thank you so much for coming to this service this morning. I hope that you're all getting some rest this holiday season. I know that's my goal. It's been quite a year for all of us, challenging to say the least, and it's not over yet. Based on what they say in the news, we will likely face some difficult months ahead. And today I'd like to focus on what we as Buddhists can do to try to face them together. I'd like to start out with a metaphor that Reverend Miyachi used in his podcast on human calculation. And by the way, if you haven't had a chance to listen to these, they're really excellent. And you can find them by searching under No Doubt.
So in this episode, he's trying to convey exactly what other power or Amida Buddha is. I've listened to this talk 4 times, and I think I'm trying to start to understand what he's trying to say. He tells us to imagine that we're sitting in a dark room. Slowly, the room begins to brighten, but when we look around, we see that the light is not coming from within the room, it's coming from outside through a window. The point of this metaphor is that we are not the source of the light in the room. The light is provided for us. And this is the light that allows us to see what is true and real in the world. It's a wonderful metaphor once you get it. And I've been thinking a lot about it over the past year. But over these last few months, with so much hardship going on, an annoying question keeps popping up in my mind. What if once the room is fully lit, we don't like what we see? I think that the assumption that we make when we hear the metaphor is that the room will be filled with happy things that bring us joy. Once the room is fully bright, we'll be able to see the compassion that the Buddha Dharma brings to the world. But what if it's not? What if the brightness brings to our eyes things that are difficult to see in the light of day? And if that is the case, how do we find the courage to open our eyes? Or would it be better just to keep our eyes sealed shut? I found these nagging questions difficult to answer. Formerly, I might have said that without the distortion of our blind passions, the world is a bright and compassionate place. And it is simply the anger, ignorance, and greed that we superimpose on reality that causes us trouble. And if we can simply free ourselves of those passions, we would be filled with equanimity and peace. But now I'm beginning to wonder if this is always the case. Truly, some of our suffering is caused by our bamboo nature and by our misperception of reality. But these are not the only types of suffering. There are others that are just plain and simply sad, no matter how we think about it. The kind of suffering where you simply cannot bring yourself to say, well, maybe it's all for the best. As I said at the start, this has been a difficult year. Some of us have lost loved ones, some have lost their jobs, and almost all of us are lonely. It's a hard time in general to keep our eyes open, and it's tempting to remain in darkness to avoid these difficult truths. But that doesn't make sense either. For if we do that, are we not also blocking out the beauty and warmth that still exists in the world? So what do we do as Buddhists in cases like this? It seems to me that in times like these, seeking out wisdom is not enough to keep us from despair. I think that what we need now is courage. But how can we find the courage to keep our eyes open? By way of an answer, let me tell you a story about a time when my kids were small. It had been a long week, and so I promised my kids a trip to the movies. I decided to take them to see one of my all-time favorites, the old version of The Jungle Book. I'm sure many of you are familiar with the tiger in the story named Shere Khan. But if not, suffice it to say that Shere Khan is a very scary tiger. So whenever Shere Khan came on the screen, my kids would crawl over their seats in the dark and come and sit on my lap. From the safety of my lap, they were able to keep their eyes open to watch the scene. Once Shere Khan went off into the bushes again, they were perfectly happy to watch the movie in their own seats. What their actions teach us is quite simple. If we stick close to one another, we gain the strength to open our eyes to the realities that are too hard to look at on our own. Shakyamuni Buddha realized this truth, and he used it to teach one of his most famous disciples, Kiso Gotami. I'm sure that most of you know her story by now. She is the woman who was nearly driven mad by the loss of her child. She came to the Buddha carrying his dead body and asked him to revive her son. Shakyamuni responded by telling her
that he would do so if she could collect a mustard seed from each household that has not experienced such a loss until she had a handful. Of course, she couldn't find even one mustard seed, and because of this, she was cured and came to terms with the reality that her son had passed on. So just like my children in the movie, she is able to open her eyes to the truth only when she understands that she is not alone. When the Buddha saw the depth of Kisogatami's suffering, he did not tell her to go out and study the sutras or to make offerings or to sit quietly and meditate. He knew that what she needed was not sympathy, but empathy. And that is the message of Buddhism. Many people criticize our basic premise that life is suffering. They say that it is too negative. But I see this statement in an entirely different light. We don't say that I am suffering, or that you are suffering, or that those folks over there are suffering. We say that suffering is an inevitable part of being alive, and that it's something that we all share. So what I hope that you'll take away today and carry with you through these upcoming months is a reminder that when you feel that your courage is failing, to reach out to your Sangha, whoever they are, whether they be your family, your fellow temple members, your neighbors, or your friends. If you feel that you don't have a Sangha, and I think I speak for all the ministers here at the temple, we'd love to hear from you. Being with others is what makes us brave. I know that it's harder now that we can't see each other in person. I personally find socializing over Zoom a little like warm soda on a hot summer day. But besides telephoning and writing letters, that's about all we have at our disposal right now. So we'll have to make do. I'll close by urging you to use whatever tools you have at your disposal this winter to connect with your Sangha, and we'll try to get through this together. Please join me in Gassho. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namanda Butsu, Namanda, Namanda Butsu, Namanda. I am a link in the Buddha's golden chain of love that stretches around the world. I must keep my link bright and strong. I will try to be kind and gentle to every living thing and protect all who are weaker than myself. I will try to think pure and beautiful thoughts, to say pure and beautiful words, and to do pure and beautiful deeds, knowing that on what I do now depends not only my happiness or unhappiness, but also that of others. May every link in the Buddha's golden chain of love become bright and strong, and may we all attain perfect peace. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Namanda, Namanda, Namanda. The New Year's Party Committee would like to invite all members to our Zoom 2021 New Year's Party. We will be hosting our Zoom party on Sunday, January 10th at 11:45. Look out for our Zoom registration in the Betsuin e-newsletter. We will be having performances by temple members and a raffle for party attendees. We hope to see all of you there. Happy New Year! The Seattle Betsuin is grateful for your participation in today's service. Please stay tuned for the Japanese language service featuring Minds of Ministers with Rinban Katsuya Kusunoki and guest ministers Reverend Hitomi Kuwahara and Reverend Chiemi Onikura Bly. Thank you to Rinban Katsuya Kusunoki, Connor McKinney, Minister's Assistant Alex Sakamoto, Minister's Assistant Leonora Clark, Reverend Hitomi Kuwahara of the Berkeley Buddhist Temple, Reverend Chiemi Onikura Bly of the Twin Cities Buddhist Association, Ayano Kusunoki, Young Adult Minister's Assistant Josh McKinney, the estate of Linda Castro, Donna Sasaki of the Tacoma Buddhist Temple, Sandy Cressman, Kemi Nakabayashi, Lacey Brundage, Young Adult Minister's Assistant Michiko Wong, and Tyler Moriguchi for producing and presenting today's service.
Seattle Betsuans Junior Youth Buddhist Association, or JYBA, is collecting toiletries and masks for Youth Care's Orion Center. Youth Care is dedicated to assisting homeless teens in Seattle. Information will be available on the Betsuans website and in the weekly email news blasts for drop-off locations and dates. Please subscribe to the Betsuans YouTube channel to view presentations and services. Like us on Facebook, follow us on Twitter, and visit the Betsuans website for additional information on the New Year's Eve and New Year's Day services, the workshops and events within the Temple and Jodo Shinshu community. The Temple appreciates your dana, support, and donations to the Seattle Betsuan. Your gifts allow the Temple to continue streaming online services, programs, and Dharma teachings to you at home. May you be touched by Amida Buddha's compassion. Thank you.はい、皆さんおはようございます。12月27日のシアトル別院の日曜礼拝、ようこそお参りくださいました。ありがとうございます。いつものように今日も礼三門から始めさせていただきます。では合唱礼拝お願いいたします。礼三門、隣人受けがたし、今すでに浮く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせん。来週もろともに指針に三方に帰依し立てまつるべし。自ら仏に帰依し立てまつる。まさに願わくば主情とともに、大道を大下して無常意を起こさん。自ら法に帰依し立てまつる。まさに願わくば主情とともに、深く胸像に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し立てまつる。まさに願わくば主情とともに、大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は、百千万号にも愛をことかたし、我今検問し、授事することを得たり、願わくは如来の真実、義を下し立てまつらん。ナモアミダ仏、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 ナモアミダ仏。はい、改めましておはようございます。今日はですね、日本語、シアトルで日本語講座、Minds of Ministers という形で始めさせていただきます。ですね、前に11月に一度ご出演いただいたちえみさんとひとみさんに今日も出演、ご参加していただくことになりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の放送の時に、日本とアメリカのお寺の違いというところから話をさせていただいて、アメリカはメンバーの方々がね、一生懸命やるお寺で、日本はどちらかというと家族が一生懸命、家族経営のお寺、で棒盛りシステムのことであったり、でその後後半はダルマスクール、子ども会の日本とアメリカの違いというのを話させてもらいました。で、アメリカの方がダルマスクールは本当に盛んで、日本も今一生懸命やってますけれども、日本のダルマスクールっていうのはどちらかというと遊ぶ方に比重が置かれている。アメリカのダルマスクールはダルマスクールっていう感じでも学校っていうイメージというか、そういう感じがする話とか、そういうところから日本とアメリカのその宗教に対する考え方の違い、意識の違いっていうのが最後に話されて、やっぱりアメリカでは自分のアイデンティティって
いうのをしっかり持つ。自分の宗教が何であるかっていうのをしっかり持って人にも話すことができる。そういうところがある、アメリカはですね。で、そういう中で、どういうふうに子育てをしていくかというようなところでちょっと話が、じゃあ終わりますという感じで終わってしまってですね。なので今日はその続きとして、アメリカでの子育てっていうところにちょっと焦点を置きながら話をしていきたいなというふうに思います。で、お二人ともね、子育て、ベテラン、いろんな経験をなされて、おられると思いますけども、アメリカと日本、もちろんね、いろいろ違うところがある。でそういうアメリカ社会での子育ての、難しさ、それと、こういうところはアメリカの子育てしてよかったなっていうところを何かいくつか教えていただければなと思います。じゃあ、ちえみさん、どうでしょう？はい。そうですね。単純に難しさと言いますと、私は子供が3人おりまして、一番上が、16歳で、2番目が13歳、3番目が11歳で、もうアメリカではもう高校と中学生です。で、もう子供が中学生ぐらいになった頃から、子供の宿題を手伝ってあげるのが難しい。もちろん英語がわからないっていう、あまり得意じゃないっていうのもあるんですけど、そういった難しさと、やはりアメリカと日本の教育のいろんなシステムだけでなく考え方とかも違うので、やはり日本でしか教育を受けていない自分の経験からは、なかなか子どものヘルプに 100% 自分の手が差し伸べられないなっていうもどかしさはあります。ただ、いいところとしてはいろんなことについて選択肢がすごく多いと思っていて、例えばこの、単純な話、今コロナの渦中でも、授業を受ける形態がオンラインで家から受けたいか、それとも、ハイブリッドって言ってますけど、半分だけ学校に行く、半分だけオンラインという方向でそういうのを選びたいかというのを家庭の方針とかで選べるとか、あとは子どもの個性を尊重してくれる。で得意な科目とかはもう先の学年の勉強も提供してくれたりとか、あと苦手なこととかもうちの場合は主人はアメリカ人なんですけど、ほぼ家の中ではすぐ日本語で話しているので、子どもたちの英語力がちょっと遅れていたというか、でそういう時もあなたは英語ができないわねというレッテルを貼らずに家ではどうぞ家の文化の言葉を、日本語を話し続けてください。学校でちゃんと英語はフォローしますからっていうことで、もうマンツーマンで先生がついてくださって、で英語もちゃんと追いついていけるようになったというようなこともあるので、そういうのはなかなか日本では、クラスルームの数が人数が多く、教室の人数多かったりして、みんな同じ教科書で同じように勉強していかなきゃいけないのに比べると、そういう一人一人の個性に応じた教育っていうのはとてもありがたいなと思いながら、それがいいところですね。ですから私は本当一長一短というか、いいところもあって大変なこともありながらも、いいところもいっぱいあるなと思ってます。今本当にちえみさんおっしゃったように、日本ってある程度なんていうか考え方とか教育が統一されてる学校の、ね、それ特色はありますけど、なんとなく統一されてる。でもアメリカって結構やっぱり個人主義的なところで、なんか価値観であったりルールであったり、みんなの常識が結構バラバラなところが多いなっていう感じもしますね。で、学校も本当それぞれの学校の特色っていうのが日本ってなんとなく同じ教育をどこでも受けられる。それがいいとこでもあると思いますけど、アメリカって学校によって本当に特色があるなっていうのはありますね。ひとみさんどうでしょう？はい。私が思うにですね、3つぐらいちょっと考えてきたんですけど、
一つ目はその親の責任っていうのがものすごく重いというか、家族単位で物事を考えるんだなっていうね。例えばその、いろいろ家族の事情によって学校を選んだりとか、学校が学校を基準にして家族がそこについていくっていうかね、みんな引っ越ししたりもしますよね、いい学校を求めて。その辺がもう地域というよりかは結構家族単位で、やっていくので、もう悪く言うとちょっと親の責任は重たいというかね、親の責任が重要。さあ自分たちはどういうふうな教育を子どもに受けさせたいのかっていうのを周りの人がね、日本語学校に子どもを入れてるから自分も入れようかなとか、そんなことじゃなくて、なぜ日本語を学ばせたいのかっていうと、ちょっと深く考えていかないといけないっていうのが、プラスでもありマイナスでもありっていうふうには思ってます。で、それに関連してそのよそはよそ、うちはうちみたいなねところが日本でもよくそうやって言いますけどね、うちはうちだからって言うけども、親の方も他の家の子供と比べたりしますよね。なんかね、あそこのお子さんはできるのにとか言って結局親も比べてる。でもこっちはなんか結構そういうのってあまりないんですよね。だから逆に言えばその文化を尊重してくれるところもあるので、日本ではどうなのって、アメリカではこうしてるけどあなたの家ではどうなのっていうふうに、そういうふうに聞いてもらえるっていうこともあるので、文化も尊重してもらえてるのかなと思います。で、なんかその3番目に思ったのが、私が子供を産んだ時に日本人の保健師さんがうちに来てくださって、一番最初に聞かれたのが、この子は日本で育てるのかアメリカで育てるのかっていうのを聞かれて、このどっちでこの子を育てるかによって育て方が違うからって言われたんですよね。で、日本で育てるんだったらとにかく言うことを聞ける子に育てなきゃいけないから、お母さんはこう思う、こうしてねってちゃんと指示を与えないといけない。でもアメリカでこの先子育てしていくんだったら、誰も大人は聞いてくれないから、自分で水が欲しい、あれがやりたい、こうしたいっていう風なこの主張ができる子に育てないといけないから、常に2択与えなさいって。牛乳飲むじゃなくて、牛乳かオレンジジュースどっち飲む、牛乳か水どっち飲むっていう風に必ずチョイスを与えなさいっていう風に最初言われて、私、赤ちゃんを産んだすぐ後の私にはちょっとショックというか、その時点で、なんかアメリカで育てるっていうことは、親の言うことを聞かすだけじゃダメなんだなって思いました。大きくこの3点が私が思ったところですね。ジェームさん。はい、もうその通りです。はい。参考になります。いやでも本当選べない子になっちゃう。自己責任っていうかね、良くも悪くも自己責任、個人を尊重するっていうふうにいいふうに取れば個人を尊重する。きつい方で取ると、もうあなたがやったことだからあなたの責任でしょっていうところは確かにあるなっていうふうに確かに思いますね。で今はその子育ての難しさの良かったところ、難しかったところを教えてもらったんですけれども、この多分ちょっと難しかったところにも関連してくるかなと思うんですけど、日本はやっぱりさっきも言いましたけど、なんとなくみんな考え方とか常識とかも統一されている中で生きてて、で仏教浄土真宗っていうのは、大体みんな深いところは知らなくても認知度は高い、知ってもらってる。でいざアメリカに来るとやっぱり浄土真宗っていうのはもちろんマイナーな宗教だし、仏教ももちろんマイナーな宗教で、そういう宗教の違いから来る、ちょっとここは難しいことがあったなっていう、もしなんか経験があれば、それが親としてでもいいですし、教育者でお二人とも学校で教えておられるから教育者としてでもいいし、もしかしたら僧侶としてというかお坊さんの目から見て、なんかここは難しいなと思うところがあれば教えてください。またちょっと千恵美さんからいきましょう。はい。はい、私はもう一つの経験談なんですけど、長男が
小学校1年生の時にアメリカの学校から帰ってきて、お母さん、僕は死んだら地獄に行くのって突然言ったので、どうしてって聞いたら、僕は日曜日にどこの教会にも行っていないので、友達が教会に行っていない人は死んだら地獄に行くから、僕はそうなのってちょっとズバリ聞かれたので、ドキッとしたことがありました。で、私が住んでいるところはミネソタ州のメインのミネアポリスからちょっと15分ぐらい車で離れた、郊外のようなところですので、10年前に引っ越したときは、どちらかといえばもう本当キリスト教のが中心というか、そのキリスト教の教会がもう各ブロックにあるぐらい教会がたくさんあるので、子どもたちもどこの教会のサンデースクールに行ってるのっていうような話に学校でなってたみたいなんですね。ですから、うちの子どもは行っていなかったので、どうして行ってないので、その子どもさんは僕が行きたくないって言うと、お父さんなりお母さんなりちょっと大人の人から、ちゃんと教会に行かないと悪い子になるよとか、教会に行かないと地獄に行くよみたいなことをこう言われながら、しょうがなく言ってたのかなとは思いますけど、ただ、やっぱりそういうことを子どもが言うっていうのを予測していなかったので、じゃあその子供がその時にそういうふうに友達とかに言われた時に、いや、うちは仏教なのでとか、こうパッとやっぱり言えるような準備をしていなかったので、やはりきちんと家庭の中で、そういう子供がそういう問題というか疑問にぶつかった時に、うちはこうだよという答えを何かあるっていうのは子供の安心になるんだなっていうのは思いました。そのお子さん同士、その友達関係っていうのはその後は別に大丈夫だったんですか？そうですね、長男は我が道を行くという感じの性格なので大丈夫だったんですけど、一番下が女の子なので、女の子はやっぱりちょっとどのグループ、仲良しグループに入っているかっていうのが大事なので、自分の仲のいいお友達が行っている教会の、ガールズスカウトに入る子たちで、私は入ってないから、その同じ遊びとかレクリエーションとかについていけてないとか、なんかそういうのはあったので、ちょっと気を使うところはありましたね。ちょっと、センシティブな年頃もあるし。そうですね。ひとみさんどうです？私は逆にですね、もう子供が物心ついた頃にはキリスト教系の幼稚園にうちは3人ともお育ていただいたので、ダールマスクールも行きつつ、平日はキリスト教の、教えを学んで、こう手を合わせてイエス様にお祈りして、夜は家で重生儀をあげるみたいな感じの生活をしてたので、子供が自分で宗教を選ぶチャンスをね、持ってもらってもいいなっていうふうにも思ってましたし、そもそもうち旦那がキリスト教を学びにアメリカに来てるので、広い意味でいろんな宗教を学んでもらいたいなと思って入れました。で、その回あってか、本人はもうずっと自分は家は仏教なんだとかで、学校に行ったらキリストの話を聞く、キリストさんの話を聞くんだっていうのがなんとなく自分の中でできてたみたいで、もう小学校入って自分のバックグラウンドとかそういう、授業ありますよね。自分のファミリーヒストリーとかバックグラウンドっていう風になると、必ず特に長男なんかはそのテーマに仏教を選ぶ、それから例えば雅楽を選ぶとかするんですよ。で、ついこの間2週間ぐらい前にもその宗教、あなたは仏教なんだったらあなたがちょっと代表して仏教のプレゼンテーションしてくれないかって言われたみたいで、その仏教についてすごく本人なりになんか仏教から見たブラック・ライブズ・マター問題っていうのを書いてましたよね。で、旦那にこれは間違いじゃないか、この考え方は間違いじゃないかっていうのをすごく緊張しながらお父さんに見てもらってて、どうだったって聞いたら、やっぱりその周りはみんなキリスト教だったり、その他の宗教だったから、自分が語る仏教っていうのが彼らにとってはそれしか知らないわけだから、間違ったことは伝えられないと思って、すごい責任重大だなと思いながらちょっと書いてたって言って、もうそれは私結構びっくりして、なんかこんなに真剣に宗教を語るっていうのはこんなに真剣なことなんだアメリカでみたいな思いました。はい。うちにしたらよかったです。それはだからちっちゃいうちに比較しながらね、いろんな宗教を知りながら、
まあ、この辺特にちょっとカリフォルニアでね、バークレーはその辺先進的だから良かったのかなと思ってます。なんとなくね、そのキリスト教がどうしてもやっぱり強いじゃないですか、どこにアメリカだったらどこにいても強い中で、そういうところに入るとそっちにもうぐわーっとこう引っ張られるというかね、なんかそういうふうになるのかなとか、やっぱりこうちょっと考えてしまうところもありますけど、そうじゃなくてどっちかというとなんか視野が広がった感じで、なんかいい方向に出たというか、いい例ですね、それはね、なんかね。そうですね。まあ、それで本人がキリスト教を例えば選んだとしても、まあ、それはそれでいいかなっていう、思ったので、はい。すごく大事だと思う、すいません。すごく大事だと思うのは、まだ15歳とか16歳とかのすごく多感な時期で、まだこう自分のアイデンティティとかも定まっていないような頃に、そういうことについて関心を持って自分なりに考えていく機会があるっていうのはとても大事なことだと思っていて、日本で育っていると、やはりまあ、どっちかといえばこう皆さんあんまり宗教について学校とかでは語らないし、そういったことに対してこう問題意識を持つことも少ないと思うんですけど、まだその15歳とか16歳の時期からそういったことにこう自分の考えっていうのを一生懸命考えるっていうのはすごくいい経験になると思います。で、うちの息子も今高校生なんですけど、やっぱりブラック・ライブズ・マターとか LGBTQ とかそういう社会問題についても本当に自分の考えっていうのをしっかり持とうっていう傾向が強いと思いますね。それは難しいところでもあると思うんですけどすごくいい経験にもなると思います。そうですね。こっちは結構自分の意見を、さっきひとみさんも言ってたけど、はっきりやっぱりはっきり持つというか、自分でしっかり選択するっていうのを、よく言われる。だからそれが多分子供の時からね、そのアップルジュースにするか、オレンジジュースにするかっていう、もうそこから、日本だったら出されたものをいただきなさいって、ね、ありがとうってちゃんと言うんだよって、いうふうな教育の仕方だと思うんですけど、アメリカだったら多分、ひとみさん言ったみたいに、どっちかをしっかり選ぶことができたっていうところから自分の意思決定というか、意見がはっきり言えるっていうことが大事なところで、多分それがずっとこう、そのまま教育がなっていって、宗教に関しても自分はこう、その社会問題に関しても自分はこうっていう、こうはっきりとした自分の意見を持つっていうふうになっていくんでしょうね。だから日本の話ってやっぱりちょっとうやむやというかこうぼんやりしてるね。ぼんやりしてて、でなんとなくみんな分かったようななんかこういうところは確かにありますよね。で、まあ、もう一個の質問で、まあ、宗教というところ、今話をちょっとしましたけど、まあ、これまで、まあ、浄土真宗というかね、仏教っていうところを真に持って、まあ、子育てをされてきて、こういうところはなんか良かったな、というところがあれば、ちょっと教えてもらいたいんですけど、ちえみさん、お願いします。はい。まあ、全般的な仏教のことで言うと、まあ、日本は宗教教育というのがそんなにはっきりないとは言ってもこう国語の教科書で出てくる教材であるとかそういったものにこうちょっと仏教的な要素がこう含んであるようなお話なんかが出てくるこう人に感謝する気持ちとかそういう、まあ、道徳とか仏教的なものが入っていると思うんですけどまあ、そういった考え方とか、まあ、本の読み聞かせとかで感謝する気持ちとかありがたいっていう一つの気持ちサンキューということだけではなく今私がここにいただいているご縁がどれだけ貴重なものかというような考え方、まあ、そういった考え方を持って子育てをしていくっていうのはこうなんとなく毎日の生活の中に
こう伝わっていっているなっていうのはあります。で、浄土真宗としては、私は本当にありがたいなって思っているのが、やっぱり阿弥陀様のお救いにはこう隔たりがなくて、まず平等だっていうことが基本にありますので、その子どもの成長過程を考えたときに、子どもの成長ってみんなそれぞれ個性もあるし、得意不得意もあるし、成長過程が早かったり遅かったりとかもあるし、いろいろあるんですけど、私たちこの情報化社会にこの波にも飲み込まれて、親の方がですね、もうあれが教育のためにはあれがいいとか、もう2歳までにこれしとかないといけないとか、5歳までにこれできなかったらもうダメだとか、そういったことがですね、やっぱり振り回されがちですよね。で、そういう中でやはり浄土真宗の中でそれぞれのこう違いを認め合える、そのままでいいよっていう、でそういったところでちょっと言葉が俗的なんですけど、ちょっと親としてもリラックスできるっていうところがあったかなと思います。こう日本だったら、例えば受験のためにもう小学校の時から塾に行ったりとかいうのもあるのと同じように、アメリカはアメリカであると思うんですね。いい大学にアプリケーションを送るためには勉強、スポーツ、ボランティア活動をやってなんかそういうのをしとかなきゃいけないって、やっぱりアメリカはアメリカであるんですね。でもそういうことに振り回されずに自分には自分の良さがある、この子にはこの子の良さがあるというような見方ができたっていうのは、やはりこう浄土真宗がこうなんとなく教育の中の芯になってきたっていうのはありがたかったなと思うので、自分の子どもたちを見ているとそんなにこうストレスを感じていないというか、いい意味ではストレスを感じていない、ちょっと厳しく言うとちょっとのほほんと しすぎちゃうんじゃないかなって、あんまり先に心配がないような子供に育っていってる気がするんですけど、やはり私もちょっと日本語補習校で高校生を担当していて、大学進学のこととか、いろんな心配いうことを抱えていらっしゃる保護者の方にも会いますし、生徒さんにも会いますし、でやっぱり親っていうのは子供の将来をやっぱ親なりに精一杯心配してるんですね。子供の将来をこう少しでもこう苦労しなくていいようにとか、もう親は親で一生懸命考えてるんですけど、じゃあその親の心配とか親が一生懸命やってあげてることがその子供にじゃあいいようになっているかというと、やっぱ子供はかえってそれがストレスになっていたりとか、親の期待に応えられていないとか、どうしてもその学校で両方保護者の方とその生徒の方と両方に接していくと、そういうところも見えたりして、でやはりそういう中で私もアドバイスって言ったらちょっと偉そうなんですけど、それぞれのお子さんのペースがあっていいんじゃないですかっていうようなことがなんか言いやすいというか、そういったものの見方をさせていただけるのは、やっぱ浄土真宗のこうみんなが違ってみんなそれぞれいいんだよっていう教えがありがたいなっていうのがありますね。ありがとうございます。いやでも本当そうですね。言うのは簡単だけど、親として子供を見てたらまたこう頭では分かってるけど、なかなかそうできない時もあるなっていう、本当にそれでいいんだよって言うのは簡単だけど、いつもそう思えてるかっていうとなかなか自信がないところもありますね。本当にひとみさんお願いします。はい、私も結構ちえみさんと本当に同じようなことを考えてて、やっぱ他者を受け入れる宗教かなっていうふうに思ってるんですよね。自分も受け入れて他人も受け入れる。だからあまりその対阿弥陀さんっていうのは私と阿弥陀さんじゃないですか。だからその他大勢の人があなたはそうじゃないから救われないとかそういう教えではないので、あまり他人をジャッジしてないんじゃないかなって私はと感じてるんですよね。自分がジャッジされてると感じると、やっぱり人のこともジャッジしてしまうっていう心も湧いてくると思うんですけど、
あんまり私は自分の子供がそんなにジャッジされてると思ってるような感じは見えない。それこそのびのび育ってるように見えるので、本当にその周り、移民とか文化の問題とか、そういうことも、まあ、受け入れていける宗教なんじゃないかなっていうふうに感じてて、で、まあ、私自身もそうだし、まあ、子供たちも他の人を許せる許せるって言ったら失礼かな。なんかそのまま間違っても、まあ、しょうがないよねって、じゃあ次どうしようって一緒に考えてくれる子供たちになってくれたらいいなと思っています。ありがとうございます。仏教って、ね、まあ、どういうふうに仏教って何ですかって言われて、僕もね、アメリカに来ていろいろどういうふうに言ったらいいかなっていうふうに考えたときに、まあ、一つの答えとしてやっぱり視野を広げるっていうか、視野が狭まるようでは何かがおかしい。仏教を聞いて視野が狭まるようでは何かがおかしい。仏教を聞いたらちょっとずつだけど、まあ、視野が広がっていく。視野が広がっていくっていうことは、心も広がっていく。受け入れる心も広がっていくっていうのを、一つね、仏教とは何ですかっていう時に答えとして言う時がありますけど、まさに今お二人が言われたのは、そういうところをおっしゃってくださったのかなというふうに思います。親としても教育者としても僧侶としても、そういう目を持ちながら子供と接してね、子供と一緒にまた生きていきたいなというふうに思います。で、まあ、少しでもね、まあ、浄土真宗の僧侶ですので、まあ、浄土真宗を伝えながら、そういう人が一人でも増えていってくれればなというふうに思います。今日もですね、いろいろとお話聞かせていただいてありがとうございました。今日2020年最後のサンデーサービスになります。まあ、もしまた機会があれば、2021年もお二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ最後に合唱礼拝で終わりにさせていただきます。ナモアミダ仏、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 ナマンダ。